लाइक लास्ट वीडियो च आपां कवर किया है इफ। नैक्सट अपना है इफ एल्स। हुण इफ दा मतलब की सी, लाइक जो आपां एग्जांपल की सी, इफ ए ग्रेटर दैन 10 प्रिंट गुड। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रिंट है विद पैरेंथेसिस सैमीकोलन, इस सिंटैक्स नूं तुसीं अपने आप पूरा करना है। ठीक है, हुण इफ एल्स का मतलब है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो पार्ट होण भी इफ है ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾर्ट ਚੱਲੂਗਾ, ਐਲਸ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾर्ट ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾर्ट ਚੱਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾर्ट ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਅ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁੱਡ ਇਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10 ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁੱਡ ਅਦਰਵਾइज ਪ੍ਰਿੰਟ बैड। ठीक है, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो गुड है, अदरवाइज मतलब एल्स, एल्स की प्रिंट कर दो प्रिंट एफ बैड। जी ग्रेटर देन 10 है तो गुड है, एल्स की है बैड। लाइक वी कैन से इनपुट टू डिफरेंट नंबर्स ए एंड बी, दो अलग अलग नंबर पा ले। इफ ए ग्रेटर देन बी we can say a is greater, else we can say b is greater। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ if ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਆ, ਸਪੋਜ਼ a10 b20, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਾਂ। if a greater than b print a is greater, if b greater than a print b is greater, if a greater than b print a is greater। ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਛੋੜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ f ਦੈਨ ਪੈਰੈਂਥੇਸਿਸ ਦੈਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਸ ਪ੍ਰਿੰਟ b। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ b ਜੇ a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ b ਗ੍ਰੇਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਾਂ b ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਐਲਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ b, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫ b ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a b ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਇਫ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b a ਐਲਸ b। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, this one is better than this one। ठीक है, because प्रोग्रामिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 100 ਤੇ 20, 100 ਤੇ 20 ਵੈਲਿਊ ਹੈ। In this case a is greater than b, yes a is greater than b, की प्रिंट हो गया a। उसने फिर नीचे आया, उसने फिर चेक किया, जबकि a ग्रेटर हो गया, उसने फिर फालतू च चेक किया भी b ग्रेटर दैन a, नो, फिर इसनू स्किप करूंगा। जबकि इस केस दे विच की हो रहा है, इफ a ग्रेटर दैन b, yes a is greater, उसने इसनू देखना ही नहीं, चेक ही नहीं करना, इसनू डायरैक्टली कित्थे आ जाना, इस तो बाहर। इस केस दे विच इफ एल्स ज़्यादा बैटर है एज कंपेयर टू मल्टीपल इफ्स। भी दो इफ की जगह आप की यूज़ करो, इफ एल्स यूज़ करो। ठीक है, जो सिंगल कंडीशन है, एक कंडीशन इफ है, जो दो आगे पार्ट भी जे यह पार्ट ट्रू है तो यह चले, फॉल्स तो यह चले, फिर इफ एल्स बैटर है। इंस्टैड ऑफ दो इफ असी की यूज़ करांगे, इफ एल्स यूज़ करांगे। लाइक एक आप लास्ट वीडियो देखा सी, एक आप मॉडुलस ऑपरेटर। अगर मैं कहा भी क्वेश्चन है, अपने आप लॉजिक क्रिएट करो, इनपुट ए नंबर, एक नंबर इनपुट किया है, इनपुट ए
प्रिंट इट इज ईवन और ऑड। मैं चैट ओपन कर रहा, दसो की होना चाहिए, ईवन ते ऑड दे विच की डिफरेंस होऊगा, की कंडीशन लगावा मैं उन्हें पता लग जाए भी यही ईवन है। हाँ जी, इत्थे की हो सकता है, ईवन नंबर च की खासियत होंदी है भी ये नंबर ईवन होंगे, अपन नूं किवें पता लगता भी नंबर ईवन है जां ऑड है? सर इवन डिविजिबल बाय 2 होता है। बिल्कुल सही गल है, ईवन डिविजिबल बाय 2 होंदा है, उसनूं आपां लिखांगे किवें इफ दे विच? डिविजिबल बाय 2 बिल्कुल सही है, जिहड़ा ईवन नंबर है 2 नाल डिविजिबल होंदा है, पर मैं इफ दे विच की स्टेटमेंट बननी चाहिदी है? सर ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ a ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। The remainder should be 0 when divided by। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਇਫ a is divisible by 2 printf even number, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੂਲ, ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, a is divisible by 2, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਟੈਕ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ a ਮੋਡੂਲਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਵੇ, a ਮੋਡੂਲਸ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਈਵਨ। ਇਫ a ਮੋਡੂਲਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ऑड। ऐसा ही है ना? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਫ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ a ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੈ, ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ऑड है। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, input a number, printf, enter a number, scanf, %d, comma and a, if a modulus 2 equal to 0, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਵਾਲਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਹਾਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ a ਮੋਡੂਲਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 12 ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 12 ਅਗਰ ਆਪਾਂ 12 ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 12 2 6 12 remainder is 0, this means 12 is an even number. Similarly we can say if we enter 13 6 12 remainder is 1, so it is a odd number, ठीक है ना। Similarly इस पर रन करते हैं प्रोग्राम, एंटर ए नंबर, मैं किया 43, उसने की देता है नंबर इज ऑड, 22 नंबर इज इवन,
ठीक है। सिमिलरली इस जगह ते ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਕ 22 ਇਜ਼ ਅ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, 22 ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਾਲਤੂ 'ਚ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ। ਅਗਰ ਈਵਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਐਲਸ। ਹੁਣ ਇਫ ਐਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਲਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਮਾਰਕਸ ਇਨ 4 ਸਬਜੈਕਟਸ M1 M2 M3 M4, calculate average. If average is greater than 50, then print pass, else print fail. M1 M2 M3 M4, 4 subjects number enter ਕੀਤੇ, average M1 plus M2 plus M3 plus M4 divide by 4, एवरेज क्लियर है ना, डिवाइड बाय 4, अगर 4 दी आप एवरेज फाइंड करनी है। नाउ इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर 50 भी है तो पास है, एल्स की है, ठीक है ना। प्रोग्राम्स एवें एक दूजे नाल लिंक्ड ही होंगे सारे प्रोग्राम, ये मैं तुहाडे चैट दे विच भी शेयर कर रहा, अगर रन करके देखना हो बाद चो रन करके देख लियो। फिलहाल आप इत्थे देखते हैं 4 मार्क्स आप एंटर कराए, M1 M2 M3 M4, उन्हों की एवरेज कैलकुलेट की, ठीक है। आप इस फस्ट चैप्टर 'च कर चुके हैं भी एवरेज किवें कैलकुलेट करनी है। हुण आप उस एवरेज नूं यूज़ किया है ये चैक करने लई भी वो पास है कि फेल है। इफ एवरेज ग्रेटर दैन 50 पास, इफ एल्स वी कैन से फेल। लाइक एग्जीक्यूट करिए प्रोग्राम, इत्थे सैमीकोलन मिसिंग है, इत्थे देखो की आ गया एक्सपैक्टेड सैमीकोलन बिफोर इफ तो पहला की मिसिंग है सैमीकोलन। ये ब्रैक ये जो एरर्स है ये भी फाइंड करने आने चाहिए है, ठीक है। एग्जीक्यूट, एंटर फर्स्ट नंबर 22 33 44 55 की है फेल है, ठीक है ना, बिकॉज एवरेज की होनी लैस दैन दिस होनी। हुण अगर आप एवरेज भी प्रिंट करनी है, इत्थे एक प्रिंट है 4 लगा दो, आप एवरेज भी प्रिंट कर लेने हैं, एवरेज इज इक्वल टू %d। नैक्सट अगली लाइन जावे, इत्थे आप स्लैश n लगा लेने हैं, मीनस आप एवरेज भी प्रिंट करनी है ते आप ये भी दसना है भी वो पास है कि फेल है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, एंटर फर्स्ट वैल्यू 33 22 44 66, एवरेज उसने 0 क्यों देती, इसने M1 M2 M3 M4 क्योंकि आप एवरेज जो है फॉर्मूला बाद विच लगाया, प्रिंट पहला करती, ठीक है। दिस मीनस प्रिंटिंग हमेशा यूज जिहड़ी करनी है वैल्यू वो कदों होगी, जदों वो वैल्यू अवेलेबल है। सानू AB की वैल्यू इस पॉइंट ते मिल रही है, AB इज इक्वल टू M1, इस पॉइंट तक AB की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैथमेटिक्स वांगू नहीं है भी अगर 4th लाइन वाली वैल्यू A 10 है तो दिस मीन फर्स्ट लाइन च भी 10 है, इस तरीके नहीं है, ठीक है ना। इस लाइन च AB की वैल्यू कैलकुलेट हुई है एवरेज की, दिस मीन इस तो बाद प्रिंट करांगे आपां। एक्सीक्यूट की स्टेटमेंट, ठीक है। एवरेज कितनी है 38 है, आंसर की है फेल। 44 55 66 77, एवरेज इज 60, सो स्टूडेंट की है पास। क्लियर है। इस तरीके थोड़े जे प्रोग्राम जो है, एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे नाल लिंक्ड होंदा है। जो प्रोग्राम है वो इस तरीके ही चलणगे, नाल दी नाल जो प्रोग्राम चलते जाएंगे भी फस्ट ये है, सैकेंड ये है, उस तो बाद ये चीज़ होगी। हुण जो आपां ने क्वेश्चन किया सी
ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਫ ਐਲਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆ ਗਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲੇ, ਫਾਲਸ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਸ ਇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ, ਅਗਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਟਰੂ ਤੇ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਇਫ ਐਲਸ, ਅਗਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਓ A ਐਂਡ B, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ? 3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, A ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਊਗੀ ਇਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਫ A greater than B, print A, if B greater than A, print B, if A equal to B, print equal। ਹੁਣ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਇਫ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਐਲਸ ਇਫ, ਥਰਡ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਲਸ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕੇਵਲ ਐਲਸ। ਇਫ ਐਲਸ ਦੈਨ ਐਲਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਾਈਕ if average greater than 60, print first division। else if अगर average greater than 50 है, greater than ਜਾਂ equal to भी 50 है, फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं? second division। similarly else if average greater than 40 है, फिर थर्ड डिवीजन। else if average less than 40 है, फिर की है? फिर greater than 60 फर्स्ट डिवीजन, सेकंड कंडीशन की है greater than equal to 50 सेकंड डिवीजन, greater than equal to 40 थर्ड डिवीजन। else if less than 40 की है? फेल। इस की होगा अपना। एग्जीक्यूट करके देखिए प्रोग्राम। ਹੁਣ डिवीजन ਦੇ अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवीजन कितनी है? 49% है। 49 किस ब्लॉक च आ रहा है? ग्रेटर देन 50, 40 दे, तो उसकी की प्रिंट होगी वैल्यू? थर्ड डिवीजन। अगर आप ये देखिए, दोबारा कैलकुलेट करते हैं, कुछ वैल्यू गलत एंटर होगी शायद। 11, 22, 33, 44 कितनी एवरेज? 27, तो वो की है? फेल, बिकॉज 27 इज लैस दैन 40। हुण इत्थे मैं केवल एल्स भी लगा सकदा, मीनस एल्स का मतलब ही हुण यह है, या तो 60 तो अबव है, जे 60 तो अबव है तो ए पार्ट चल गया। अगर ये पार्ट नहीं चलिया, दिस मीनस वो 60 तो घट है। हुण 60 तो घट है, अगर वो 50 तो अबव है, दिस मीनस ए पार्ट चल गया। हुण अगर वो ए भी नहीं पार्ट चलिया, दिस मीनस वो 50 तो भी घट है। अगर वो 40 तो अबव है, फिर ए पार्ट चल गया। अगर ए पार्ट नहीं चलिया, दिस मीनस वो 40 तो भी घट है। अगर 40 तो घट है तो सिंपली आप लिख सकते हैं एल्स की है
ਫੇਲ ਹੈ ਉਹ। ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ 11 22 33 44 ਐਵਰੇਜ 27 ਤੇ ਫੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ। ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਫ ਐਲਸ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਫ ਐਲਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਾ ਇਫ ਐਲਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਟਰਨਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਓਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਫ a ਮੋਡੂਲਸ 2 equal to 0 question mark printf even else colon printf odd। अगर ये ट्रू है फिर यह पार्ट चलूगा, अगर ये फॉल्स है फिर यह पार्ट चलूगा। ठीक है ना। ये काम किहदा करदे इफ एल्स दा। इस नूं टर्नरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने की किया स्टेटमेंट नूं 3 पार्ट्स डिवाइड करता, 1 2 ते 3। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन जिहड़ी कंडीशन है, सैकेंड ट्रू पार्ट, थर्ड फॉल्स पार्ट। इसनूं की बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर जां टर्नरी ऑपरेटर। ये वर्क किहदा करते हैं इफ एल्स दा। मैथ एक प्रोग्राम बना के देखते हैं आपां छोटा जिहा। Enter a number, print it is even or odd. If a modulus 2 equal to 0 question mark printf even else printf odd। ठीक है। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਫ ਐਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ m1 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। एंटर ए नंबर 33, उसने की प्रिंट करता है ऑड। एंटर ए नंबर 22, उसने की प्रिंट करता है इवन। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर दा बेसिक पर्पज की है, वो किहदा वर्क करते हैं इफ एल्स। ठीक है। आई थिंक क्लीयर होनी चाहिए ये चीज़। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਇਫ ਐਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ YouTube ਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਊਂਗਾ। ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ 7 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਮੋਡੂਲਸ 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮੀਨਸ ਅਗਰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੈ then we can say number is divisible by 7 ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ